आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के एनआईटी क्षेत्र में दीपचंद गोस्वामी नाम के एक व्यक्ति के घर में अग्निकांड के चलते पूरा घर हुआ राख का ढेर। परिवार सदस्यों में छाई दुखद माहौल। सहयोगिता में जुटे मीडिया एसोसिएट्स ऑफ असम। विभिन्न दफा मांगों को लेकर सीआईटीयू व सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार पर लगाए गए कई आरोप। विश्व हिंदू परिषद के संगठन मातृशक्ति व दुर्गा वाहिनी का संपन्न हुआ 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। हजारों महिलाओं ने दिया योगदान। कृषि अधिनियम बिल वापस ले जाने के बाद किसानों को हर्जाना दिए जाने के साथ साथ कई दफा मांगों को लेकर सारा भारत कृषक सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार के ऊपर लगाए गए कई आरोप। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए कसार करीमगंज व हैलाकांड जिले में पालन किया गया विश्व एड्स दिवस। जागरूकता मूलक रैली के साथ साथ आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। पिछले दिनों सिलचर के एनआईटी क्षेत्र में दीपचंद गोस्वामी नाम के एक व्यक्ति के घर में अग्निकांड की वारदात हुआ। एनआईटी क्षेत्र में हुए इस अग्निकांड के दौरान परिवार सदस्य के सारे सामान आग में जलकर राख हो गया। गौरतलब है कि दीपचंद गोस्वामी उनके पुत्र सूरज व कन्या दिशा को लेकर अपने घर में सो रहे थे तो एकाएक अग्निकांड की वारदात हुई। सूत्र के अनुसार बिजली की शॉर्ट सर्किट के चलते यह अग्निकांड का हादसा हुआ। गौरतलब है कि जोगीपाड़ा क्षेत्र में इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। सिलचर के नीच क्षेत्रवर्ती पेट्रोल पंप के संलग्न जोगीपाड़ा क्षेत्र में इस अग्निकांड को लेकर लोगों में दुखद माहौल उभर कर आया। इधर पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों को सहयोग में जुटा है मीडिया एसोसिएट्स ऑफ असम के कार्यकर्ताओं ने। पत्रकार संस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस दिन संवाद संग्रह के दौरान हालात की नाजुकता को देखते हुए मीडिया एसोसिएट्स ऑफ असम के कार्यकर्ताओं की ओर से सभापति मणिभूषण चौधरी ने पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों को अनाज व दूसरी सामग्री प्रदान की। वो कर चल रे पेटी कोटे के बसरा बसरा भी भाई बसरा बसरा भाई घरवा और घर निकल फोन करो तोरे कैमरा कर दो छी ओए गाड़ी वाला नहीं फोटो मारा था ओए फायर भाई घरों बचाओ ना एकल में पानी मारना भाई घरों में पानी मारना ओए बेटे फोन कर सुनी ओए यार ঘরটা কিরকম জ্বলছে? আমার ঘরটা জ্বললো মানে কারেন্টে জ্বললো দাদা। আমরা গরিব মানুষ কাজে গেছিলাম গিয়ে কারেন্টে শর্ট পড়িয়ে জ্বলে গেছে। কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? আপনার ঘর মানে ক্ষতি পুরা হয়ে গেছে। ঘরে কিচ্ছু নাই, টাকা পয়সা সব জ্বলিয়া, কাপড় কানি খাওয়ার দাওয়ার সব কিছু জ্বলে গেছে, কিচ্ছু নাই দাদা। বেকারি মানুষ দুটো বাচ্চা ছোটো ছোটো ছিল, মার নাই, বাচ্চাগুলো কোনো রকম বাইরা মানুষ দৌড়িয়া বাঁচাইছিল। এইটাই কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? টাকা পয়সা কেমন জ্বলছে? সব জ্বলে গেছে, কিছু নাই এখন। মানে জাস্ট আপনার ফিঙ্গার কাপড়টা আছে নাকি? খালি আমার শরীর এটা পিন্ডা আছে, বাস এই ভরে আছে দাদা, কিছু নাই দাদা। আর কিছু আপনার নাম? দীপচন্দ গোস্বামী। দীপচন্দ গোস্বামী। হ্যাঁ, আমি ভাড়া থাকি। এটা কোন জায়গা? এটা হলো যোগীপাড়া। যোগীপাড়া না? এনআইটি যোগীপাড়া। এনআইটি যোগীপাড়া। ঠিক আছে, অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আপনার। ঠিক আছে, এখন ফায়ার প্যাকেট আইসলে নি? এখন আইছে ফায়ার, এখন আইছে জ্বলার পরে, যখন আমরা নিবাই লাইছি, আগুন নিবাই লাইছি, নিবানোর পরে ফায়ার প্যাকেট মানে এখন ফায়ার প্যাকেট আইছে না? জাস্ট ফায়ার প্যাকেটের মানে আওয়াজ শোনা যায়। এখন যে ফায়ার ব্রিগেড আর যখন সব কিছু জ্বলিয়া শেষ হয়ে গেছে, তার ফায়ার ব্রিগেড কিছু বাঁচছে না, সময় আইছে।
ঠিক আছে। मेरा कपड़ा भी जल गया है, मेरा पैसा था मेहनत से कमाया था, इस जरिए से ड्यूटी कर काम किया था तो वो भी जल गया। अभी करोड़ रुपया कितना पैसा? मेरा 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। आपका नाम? मेरा नाम राम 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 नाम আপনার দীপ্তান গোস্বামী, আপনার ছেলে সোহেল গোস্বামী, মেয়ে দিশা গোস্বামী। কেমন টাকা জানছো 25,000 টাকা চলে গেছে। চলে গেছে। আর কাপড় চোপড়? কাপড় সব মানে কিচ্ছু নাই করে আর কি, আচ্ছা ঘরে জিনিসপত্র মালপত্র কিচ্ছু নাই, মানে খাওয়ার যখন বিরাট তিনটে কাপড় রয়েছে আর সব জ্বলে আছে। আমি এমএলএ মহাশয়ের কইয়া যে আপনার এই বাইর ঘরটা জ্বলি গেছে আর আমরা সাহায্য করছি নিউজ চ্যানেল দুইটা থেকে আছে আমার নিউজ চ্যানেল এক ভাই আছে মণিভূষণ চৌধুরী এইনে সাহায্য করছেন আর আমিও সাহায্য করছি। আমার নাম ফিজুর রহমান বড়ুইয়া। আমরা সাহায্য করছি বাইরে, আপনারা যাতে সবাই সাহায্য করতাম আমি বাইরে যাতে এই ঘরটা যাতে ঠিক হয়। বিশেষ করে সোনাই বিধানসভার এমএলএ তথা আমরা সাজু করিমুদ্দিন বড়ুইয়া সাজু বাইরে কইয়া একটা বাড়াইয়া ওনার ঘরটা দেখি একটা ঘরের একটা ব্যবস্থা যাতে করা যায় ব্যবস্থা দিতে ওনার একটা সাহায্য করার লাগে। राज्य व केंद्र सरकार के जन स्वार्थ विरोधी कई मुद्दों को लेकर सीआईटीयू तथा सीपीआईएम के कार्यकर्तागण अपने क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। लगातार धरना विक्षोभ कार्यक्रम भी चल रहा है। राज्य सरकार के अनैतिक गतिविधियों के रोकथाम तथा आम जनता के शोषण को बंद किए जाने के मांग को सामने रख तथा कई और पहलुओं को लेकर शिवजर के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे संगठन कार्यकर्ताओं ने धरना विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किया। हाथों में प्लेकार्ड फेस्टिवल बैनर लेकर तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किए। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुप्रिया दत्त ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আপনারা জানেন নির্মাণ শ্রমিকের সর্বভারতীয় সংগঠন CWFI ডাকে আজকে থেকে 48 ঘন্টার ধর্মঘট গোটা ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে। তার সাথে আসামও, সমস্ত আসামও আজকে 48 ঘন্টার ধর্মঘট শুরু হয়েছে। আজকে ধর্মঘটকে সফল করার জন্য এবং এই ধর্মঘটের সমর্থনে যারা এই বিক্ষোভ সমাবেশে জমায়েত হয়েছেন তাদেরকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, লাল সালাম জানাচ্ছি। আপনারা জানেন ধর্মঘটের মূল যে দাবি, যে নির্মাণ শ্রমিক আইন 1996 ইংরাজি, সেটাকে কেন্দ্রীয় সরকার কোর্টের নামে পরিবর্তন করে ফেলেছে। তার বিরুদ্ধে আজকে গোটা ভারতবর্ষে আজকের এই আন্দোলন। আপনারা জানেন 27টা গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইন, কেন্দ্রীয় সরকার 27টা গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইনকে 4টা কোর্টের মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছে। এই 27টা শ্রম আইনকে ধ্বংস করে এই 4টা কোর্টের মাধ্যমে শ্রম কোর্ট বানিয়েছে। একটা করে শ্রম মজুরি কোর্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোর্ট, সোশ্যাল সিকিউরিটি কোর্ট, অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ এবং ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোর্ট। আপনারা জানেন নির্মাণ শ্রমিকের দুটো আইন আছে, বিল্ডিং এর আদার কনস্ট্রাকশন অ্যাক্ট 1996 ইংরেজি এবং বিল্ডিং এর আদার কনস্ট্রাকশন সেস অ্যাক্ট 1996 ইংরেজি। এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ। সারা দেশ জুড়ে নির্মাণ শ্রমিকরা দুদিনের ধর্মঘটে নেমেছে, আজকে এবং আগামীকাল 48 ঘন্টার ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের মূল কারণটা হচ্ছে আজকে এবং আগামীকাল 48 ঘন্টার ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের মূল কারণটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার যে সরকারি আইন ছিল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স অ্যাক্ট বা নির্মাণ শ্রমিক সুরক্ষা আইন, সেই আইনটাকে নতুন কোর্ট বিলের মাধ্যমে এটাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে চলেছে। এই আইনের ফলে দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে গৃহীত এই আইন, যে আইনের ফলে নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের পেনশন পেত, নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের বাচ্চাদের স্কুল কলেজে পড়াশোনার সুযোগ পেত, তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য ব্যবস্থা ছিল, আরও অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো দেওয়া হয়েছিল এদেরকে, সেই আইনটাকে তারা বাতিল করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। এটাকে বন্ধ করার জন্য এর প্রতিবাদে আমরা দুদিনের ধর্মঘটে যাচ্ছি। এছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসামে বিভিন্ন নামে
নির্মাণ শ্রমিক ছাড়া অন্যান্যদের নির্মাণ শ্রমিকের নামে এই রেজিস্ট্রেশন করিয়ে এদেরকে ভুয়ো কিছু সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার এক রাজনৈতিক চাল চলছে। এটাকে বন্ধ করার জন্য আমরা দাবি জানিয়েছি। এদের ন্যূনতম মজুরি ন্যূনতম মাসিক 21,000 টাকা যেন করা হয়, অর্থাৎ দৈনিক 700 টাকা মজুরি যেন ঘোষণা করা হয় এবং এটা বাধ্যতামূলক করা হয়। এই ধরনের দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে নির্মাণ শ্রমিকরা রাস্তায় নেমেছে। জিনিসপত্রের দাম কমানোর দাবি এসছে। সুতরাং এইগুলো নিয়ে আজকে আমরা এখানে সমাবেশ করলাম। এখানে 144 ধারা জারি করেছে প্রশাসন। কেন করেছে আমরা জানি না, অত্যন্ত অন্যায়ভাবে 144 ধারা জারি করেছে, কারণ এখানে এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যার জন্য 144 ধারা জারি করা যায়। তথাপি আমরা প্রশাসনকে মর্যাদা দিয়েই আমরা আজকে বৃহত্তর জমায়েতের দিকে যাইনি। কাছাড়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে এখানে এসছেন, আমরা এখানে সমাবেশ করেছি, প্রতিবাদ জানিয়েছি। আগামী দিনে আরও দীর্ঘ আন্দোলন হবে যদি সরকার এই আন্দোলনের কাছে যদি নতি স্বীকার না করে। ঠিক যেভাবে কৃষি আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে সরকার, এই নতুন কোড বিল যেটা, এটাকেও তাদেরকে বাতিল করতে হবে এবং শ্রমিকদের স্বার্থে তাদের নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের দিনের এই সমাবেশের আজকের আমাদের প্রতিজ্ঞা। যেহেতু আমাকে সকালবেলা ওসি ফোন করেছিলেন, আমি ওসিকে বলেছি যে আমরা এখানে আজ পর্যন্ত যত আন্দোলন করেছি কোথাও আমাদের কোনো হিংসাত্মক ঘটনা বা কোনো গণ্ডগোল হয়নি, সুতরাং এখানে আজকেও কোনো অশান্তি হবে না। আমরা এর দায়িত্ব নিচ্ছি এবং আমরা জমায়েত করেছি, কারণ আমরা সারা কাছাড়ে অলরেডি এর মধ্যে পাবলিসিটি হয়ে গেছে। কাছাড় জেলা থেকে প্রতিনিধিত্বভাবে লোক এসছে এবং এখানে কোনো গণ্ডগোল আমরা হতেও দেই না এবং দিইনি। সুতরাং পুলিশ প্রশাসন এই ব্যাপারে আমাদেরকে আজকে সহযোগিতা করেছে, তার জন্য অবশ্যই তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। विश्व हिंदू परिषद के शाखा संगठन तथा दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति संस्थान के कुल 68 सदस्यों ने लगातार 7 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। विश्व हिंदू परिषद के आयाम मातृशक्ति व दुर्गा वाहिनी के 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हाफलोंग में संपन्न हुआ। 2 दिसंबर को संपन्न कार्यक्रम में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिन के कार्यक्रम में केंद्रीय सहसभापति मीनाक्षी ताई, दुर्गा वाहिनी के केंद्रीय प्रमुख पग्गा महाला तथा हाफलोंग महिला कॉलेज की अध्यक्षा मधुमिता रॉय के सभापतित्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली और महिलाओं में भी काफी जागरूकता का दौर देखने को मिला। प्रहार विवक्षा 1 2 3 4 सूर्य चक्र प्रहार विवक्षा 1 2 3 4 जठर प्रहार विवक्षा 1 2 3 4 नासिका रोड विवक्षा 1 2 3 4 सूर्य चक्र रोड विवक्षा 1 2 3 4 जठर रोड विवक्षा 1 2 3 4 प्रयोग सिद्ध। प्रहार पक्रम विवक्षा 1 2 3 कोई नारी कोई महिला इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो, इस देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं माताएं, इस देश की राष्ट्रपति भी बने हैं माताएं, तो सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक, सबसे श्रेष्ठ इंजीनियर, सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर, सबसे श्रेष्ठ जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर हम श्रेष्ठ होकर निकलते हैं, अपनी कलाकारिता दिखाते हैं, अपनी दक्षता को प्रतिपादन करते हैं, तभी हमारे लिए ये आधुनिकता का परिचय होनी चाहिए, ना कि छोटे छोटे कपड़ा पहनकर कोई आधुनिक बन जाता है। हमारा विचार आधुनिक होनी चाहिए, हम नई नई चीजों को स्वीकारना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे कपड़ों में नहीं, पूर्ण कपड़ों में भी हम अच्छे दिख सकते हैं, हम सुंदर दिख सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अपने घर की जो अच्छी चीजें रहते हैं, जो दुर्मूल्य वस्तु रहते हैं, उन दुर्मूल्य वस्तु को हमने अपने कहीं तिजोरी में कहीं पर ऐसे जगह पे रखते हैं कि जो दूसरों की दृष्टि से वो दूर रहे। और इसी प्रकार से हम ये नहीं कहते कि बहनों को भी घर के अंदर रहना चाहिए, घर से बाहर भी जाना चाहिए, लेकिन अपने संस्कार को कभी नहीं भूलनी चाहिए। सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये 3 ध्येय वाक्यों का आधार करते हुए दुर्गा वाहिनी आज अपने कर्तव्य निभा रही है, समाज की रक्षा करनी है। किसानों के आंदोलन के चलते आखिरकार राज्य व केंद्र सरकार किसान बिल रद्द किए जाने के बाद किसानों को न्यायिक इंसाफ दिए जाने के मांग पर तथा हर्जाना प्रदान किए जाने के मांग को सामने रखते हुए सारा भारत किसान सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर धरना विक्षोभ कार्यसूची आयोजित किया गया और विक्षोभ रैली भी निकाला गया। कई क्षेत्र का परिक्रमा कर यह रैली वापस संस्थान कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। तो इसी दौरान कछाड़ के जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। गौरतलब है कि कछाड़, करीमगंज, हाइलाकांदी जिले में
संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगों की आपूर्ति का तीव्र रूप से मांग भी किया गया। করিমগঞ্জে এই জমির অধিকার রক্ষা লড়াই করতে গিয়া তাই না মারা গেছে এবং 1961 ইংরেজিতে আমরা এখনকার গুন্ডাবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে তার ভুল হয়েছে। এভাবে শ্রেণী সংগ্রামে কৃষক আন্দোলন করতে গিয়া জমির অধিকার রক্ষা দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে আমরা বনাঞ্চল 8জন কৃষক শহীদ হয়েছে। একদিকে ভাষা আমার সংস্কৃতি রক্ষার লড়াইতে আমরা বরাক উপত্যকাতে 1961 ইংরেজিতে 11 জন 72 একজন আজকে আমরা শহীদ দিবস পালন করিয়া কারণটা হইল 1949 ইংরেজির 1 ডিসেম্বর আমরা বরকলার পাঞ্জি গ্রামে মিরাজদারের নির্দেশে পুলিশে গুলি করিয়া আমরা 5 জন কৃষকের হত্যা করছে। এখন এই মিরাজদারের বিরুদ্ধে কৃষকের লড়াই জমির অধিকারের লড়াই করতে গিয়ে তারা শহীদ হয়েছে। এর মধ্যে একজন মহিলা নাম হয়েছে ইমা চাও দেবী, আরেকজন জয়কুমার সিং, গৌর সিং, গৌরহরি সিং এবং সনাতন ভাউরি, এই 5 জন শহীদ হয়েছে এবং তারা স্মৃতি রক্ষার্থে আমরা প্রত্যেক বছর আমরা শহীদ দিবস পালন করি। এবং অন্যদিকে যে বিষয়টা যে 1948 ইংরেজি মে মাসের 11 আগস্ট আপনার এই কুটিখাল 18 টিল্লাতে মাধবনাথ এবং অন্যান্য আরও কৃষক নেতা যারা সেবাকে আন্দোলনে প্রভাবিত হইয়া যে জমির অধিকার রক্ষার দাবি লইয়া এবং মিরাজদারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, এই করতে গিয়া মাধবনাথ আমার কুটিখাল অঞ্চলে জগন্নাথ মহাজনের প্রজা, এই জগন্নাথ মহাজনের কেস করিয়া পুলিশ দিয়া ধরাইয়া ঈশ্বর জেলের মধ্যে পিটাইয়া আগের দিন পুলিশে ধরিয়া জেলও পাঠাইছে, রাত্রে পিটাইছে, পরের দিন তাই জেলও মারা গেছে। এই যে কমরেড মাধবনাথ বাঘা আন্দোলনের প্রথম শহীদ এবং আমরা বিখ্যাত একজন গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাস, তাই তখন মাধবনাথের স্মরণে একটা গান রচনা করছে এবং গানের মধ্যে তার পরিচয় যে তোমার কলিজা রক্তে রঙাইল এই আমদার জেলখানা, এইভাবে তার অনেক গান রচনা করছে। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर बुधवार को हैलाकांदी जिले में स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया। इस दिन एसके राय सिविल अस्पताल में एक विचार विमर्श सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही एक जागरूकतामूलक रैली भी निकाला गया। कई स्वेच्छासेवी संगठन, रोटरी क्लब, दिव्यांग जन की संस्थान तथा सक्षम रिसोर्स सेंटर के कार्यकर्ता तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में लोगों को जागरूक किया गया। बाद में एड्स के विभिन्न पहलुओं को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। डेंटल सर्जन डॉक्टर M.H. खंडकार ने इस क्षेत्र में लोगों को विस्तारित तौर पर जागरूक भी किए। তো ফার্স্ট হলো আমাদের এইচআইভিটা ট্রান্সমিশন কিরকম হয়। আগে যেমন এখানে আমাদের কুইজের সময় প্রশ্ন করা হয়, কিন্তু সুন্দরই বলেছেন। এটা অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সমিশন হয় আনপ্রটেক্টেড সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট উইথ এন ইনফেক্টেড পারসন। তাই আমরা কন্ডম ব্যবহার না করে সেক্স করে ওইজন যদি এইচআইভি থাকে আরেকজনের হতে পারে। এক্সপোজার সবাই জানে, হ্যাঁ, 1 ডিসেম্বর। তো এবারে তিনটা হলো এন্ড ইনকুলিটিস, এন্ড এইডস এন্ড প্যান্ডেমিক, ঠিক আছে। তো আজকের এই প্রোগ্রামের করার উদ্দেশ্য হলো এই বিশ্বে অনেক মানুষ এইচআইভি এইডসের জন্য প্রাণ হারিয়েছেন। অনেক মানুষ ইন্ডিয়াতে বা ওয়ার্ল্ডে এখনও অসুস্থ আছেন। তো তাদের স্মরণ করার জন্য আমরা আজকের এই প্রোগ্রামের মেইন উদ্দেশ্য।
একটু আস্তে আস্তে আসবো, মানে তারা কষ্ট হইব। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, সুন্দর আছে। बोरखोला विधानसभा केंद्र के जाने माने व्यक्तित्व अशोक देव राय के निधन होने के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ था। हाल ही में उनका अंत्येष्टि कार्य संपन्न होने के बाद श्राद्धानुष्ठान आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में बोरखोला क्षेत्र के साथ साथ बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र से जाने माने व्यक्तिगण उनके आवास गृह पर मौजूद रहकर कार्यक्रम में योगदान दिया और उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किए। इस दिन बराघाटी के कछाड़, करीमगंज, हाइलाकांदी व कई और क्षेत्र से लोग एक मंच पर जुटकर उनके सेवामूलक गतिविधि तथा आत्म बलिदान कार्य कई गतिविधियों पर भी आलोकपात किए। गौरतलब है कि आम जनता के सेवा के साथ साथ हर प्रकार की सहयोगिता में उनका अहम भूमिका था। आस पड़ोस के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की हर एक समस्या के समाधान तथा हर एक समुदाय के लोगों को अपना बनाकर वे उनको सहयोग किया करते थे। ऐसे व्यक्तित्व पूरे युग में केवल हाथों की नहीं हो सकते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे व्यक्तित्व और आने वाले दिनों में शायद नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लोगों का सेवा किया, लोगों के साथ निभाया, लोगों को सहयोग किया, इसके चलते हजारों लाखों के तादाद में लोग आज उनके अनुरागी हैं। उनके निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार कार्य में बड़े पैमाने पर लोगों ने योगदान दिया था और श्राद्धानुष्ठान कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग मौजूद रहकर उनकी जीवनादर्श पर अपना आलोकपात किया और उनका सराहना भी किए। একজন সমাজসেবী হিসাবে ওনার বিশেষ অবদান ছিল সমাজে। তো আজকের দিন আপনারা কেমন করে মিস করছেন ওনাকে এবং কি ভাবছেন? ওনাকে সত্যি আমরা খুব মিস করছি এবং ওনার জায়গা অপূরণীয়, ওনার এই জায়গাটা পূরণ হবে না। এবং আমরা এটাই বলছি যে উনি সর্বস্তরে মানুষের সঙ্গে চলতেন, উনি একাধারে সমাজকর্মী, উনি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। একদম শুরু থেকে ধরে উদ্যোগ থেকে নিয়ে উনি প্রথম উদ্যোগ নিতেন এবং উনি আমাদের আজীবন একজন শিক্ষক ছিলেন এবং দেশবন্ধু রিটায়ার্ডের পরে দেশবন্ধু বিদ্যানিকেতনে উনি অধ্যক্ষ পদে ছিলেন, যুধিষ্ঠির সহায়ক ছিলেন, স্কুল উপাধ্যক্ষ পদে ছিলেন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি পদে ছিলেন এবং উনি একজন সমাজসেবী এবং ওনার জায়গাটা কোনোভাবে পূরণ হবে না। আমরা ওনাকে আজ ভীষণ মিস করছি এবং ওনার বিধি আত্মার সদ্গতির জন্য কামনা করছি। ধন্যবাদ। বিকাশে ওনার ভূমিকাটা কি ছিল? ওনার ভূমিকা বহুত ভালোই ছিল। প্রথমে অশোক দেবরায় আমার কাকু ছিলেন, আমি সমীরণ দাস। তাই রাম ভক্ত ছিলেন। দুর্গার পূজা উজা হয়েছে তার বাসাতে। হ্যাঁ, আমরা সবাই মিলে তার কৃতজ্ঞ। আর তানে বলি যাওয়া মানে আমরা আকাশকে কুসুম মনে করা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উনি একজন বিখ্যাত সমাজসেবী ছিলেন। উনি আমাদের এই এত অঞ্চলের গরিব দুঃখী পরিবারের কোনো একজন মেয়ে কিংবা পরিবারের মেয়ে যদি বিয়ে শাদী না হতো তাহলে ওনার বিয়ে শাদীতেও উনি সাহায্য সম্বল করতেন এবং নানান ধরনের সোশ্যাল কাজে উনি জড়িত ছিলেন এবং আমাদের এত অঞ্চলের একজন বিখ্যাত পুরুষ তিনি ছিলেন। আর ওনাকে ওনার যে স্থান, সেই স্থানটা আমরা সম্পূর্ণ করার মতো আমাদের অনেক বড় জিনিস আমরা হয়ে দিয়েছি। সেটাকে পরিপূর্ণ করা আমাদের জন্য অনেকেই মানে অনেক কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াবে। ওনার জন্য উনি সমাজেরও অনেক ইয়ে করেছেন। হেলথের ব্যাপারেও কারোর অসুখ বিসুখ হতে গেলে উনি অনেক সাহায্য সম্বল করতেন। আর ওনাকে হারিয়ে আমরা অনেক বড় জিনিস আমরা পেয়ে ফেলেছি। ধন্যবাদ। সোনাপুর নিবাসী স্বর্গীয় অশোক দেবরায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্বাসস্পর্শ এত মানুষ আজকে আসিয়া যে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছে, এতেই বোঝা যায় যে অশোক দেবরায় কি পর্যন্ত ভালো মানুষ ছিল।
পশ্চিম শিলচরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক, তার সম্বন্ধে বলার মতো আমার আর কিছু নেই। शिलचर शहर में सर्वभारतीय निर्माण श्रमिक फेडरेशन के उद्योग से निर्माण श्रमिकों की 48 घंटे की धर्मघट कार्यक्रम पालन किया गया। शिलचर के ग्राम प्रतिमूर्ति के नीचे जिले के विभिन्न प्रांत से आए असम निर्माण श्रमिक यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया और विक्षोभ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 144 धारा लागू रहने के बाद भी श्रमिकों ने तीव्र गति से स्लोगान देते हुए इलाके का कई क्षेत्र परिक्रमा किया और निर्माण श्रमिक की कल्याण तथा कानून की रक्षा करना, बकाया रुपए प्रदान करना, भुआ निर्माण श्रमिक रजिस्ट्रेशन बंद करना तथा कई और पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। कार्यक्रम में सुरजीत घोष, सुप्रिया भट्टाचार्य, समीरन आचार्य, विमल दास और दूसरे वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य भी रखे। আপনারা জানেন নির্মাণ শ্রমিকের সর্বভারতীয় সংগঠন CWFI ডাকে আজকে থেকে 48 ঘন্টার ধর্মঘট গোটা ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে। তার সাথে আসামও, সমস্ত আসামও আজকে 48 ঘন্টার ধর্মঘট শুরু হয়েছে। আজকে ধর্মঘটকে সফল করার জন্য এবং এই ধর্মঘটের সমর্থনে যারা এই বিক্ষোভ সমাবেশে জমায়েত হয়েছেন তাদেরকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, লাল সালাম জানাচ্ছি। আপনারা জানেন ধর্মঘটের মূল যে দাবি, যে নির্মাণ শ্রমিক আইন 1996 ইংরাজি, সেটাকে কেন্দ্রীয় সরকার কোর্টের নামে পরিবর্তন করে ফেলেছে। তার বিরুদ্ধে আজকে গোটা ভারতবর্ষে আজকে এই আন্দোলন। আপনারা জানেন 27টা গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইন, কেন্দ্রীয় সরকার এই 27টা গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইনকে 4টা কোর্টের মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছে। এই 27টা শ্রম আইনকে ধ্বংস করে এই 4টা কোর্টের মাধ্যমে শ্রম কোর্ট বানিয়েছে। একটা করে শ্রম মজুরি কোর্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোর্ট, সোশ্যাল সিকিউরিটি কোর্ট, অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ এবং ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোর্ট। আপনারা জানেন নির্মাণ শ্রমিকের দুটো আইন আছে, বিল্ডিং এন্ড আদার কনস্ট্রাকশন অ্যাক্ট 1996 ইংরেজি এবং বিল্ডিং এন্ড আদার কনস্ট্রাকশন সেস অ্যাক্ট 1996 ইংরেজি। এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ এই কোর্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, যার কোনো আজকের দিনে তার কোনো। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত, টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি, শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি, শিলচর। দূরভাষ 038422616660 এবং 9435072166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব সহ্য দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং।
आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही समाचारों के अगले चरण में धोलाई विधानसभा केंद्र के विधायक तथा राज्य के वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने बौरजालंगा उन्नयन खंड क्षेत्र में बीमार मरीजों के बीच मुख्यमंत्री त्राण तहवील की ओर से आर्थिक अनुदान का चेक प्रदान किया। इस दिन कई जाने माने लोगों को चेक प्रदान किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में पूजा आकुड़ा को 10,000 रुपये, भानु पासी को 10,000 रुपये, देवजीत दत्त को 15,000 रुपये, बिंदा कुमार को 10,000 रुपये, आदिनाथ उपाध्याय को 10,000 रुपये तथा उनके परिवार सदस्यों को भी इस दिन आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के विशेष त्राण तहवील से यह आर्थिक अनुदान मंजूर किया गया था। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिली है। सूत्र के अनुसार इस दिन के कार्यक्रम में सुशील रंजन धर, जिला परिषद सदस्य शशांक चंद्रपाल, भाजपा बौरजालंगा मंडल सभापति तथा मंडल साधारण संपादक कमलेश दास, बौरजालंगा मंडल बीजेपी के साधारण संपादक विष्णु दयाल गेवाला, युवा मोर्चा के नरसिंहपुर मंडल सभापति प्रसन्नजीत कर तथा जिला परिषद सदस्य व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। কষ্টে আছে তারা ট্রিটমেন্টের লাগিয়া তারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করার লাগিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার আগেও আমরা দিয়েছি ধলাইতে। আপনারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খুঁজছিলাম বা লেখছিলাম, তো এই কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখছি 10,000-এর চেক আছে, পুরসভার বড় আর বিষয়টা এই ক্ষেত্রে 10,000 টাকা দিয়ে আপনারা এখানে পাঠাইছেন যে আপনারা এটার সদ্ব্যবহার করবা। আপনারা পয়সাটারে অন্যত্র খরচ না করে যেহেতু স্বাস্থ্যজনিত কারণে তাই না আপনারা সহায়তা করছেন, আপনারা সুস্বাস্থ্য কামনা করে তাই এটা পাঠাইছেন, আমার মাধ্যমে পাঠাইছেন। কাজেই আমি ধলাই মানুষ হিসাবে তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়া যে ধলাইতে কই তাই মুখ্যমন্ত্রী দিশপুরে থাকুন কিন্তু ধলাইয়ের কথাও চিন্তা করছেন, আপনারা আমার কাছে আমার মাধ্যমে তাদের খবর দিয়েছিলাম। কাজেই তাদের আপনারা সবের ওই আমি ধন্যবাদ জানাইয়া আর আপনার কাছে অনুরোধ থাকবো যে খালি এই ট্র্যাক না, মেডিকেল কলেজও তাই ব্যবস্থা করিয়া দিচ্ছেন, কোনো সময় কোনো অসুবিধা পড়ে ঈশ্বরের কই আপনারা যাতে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। যদি কোনো কারণে কোনো অসুবিধাও থাকে মেডিকেল কলেজে যোগাযোগ করবা। আর আপনারা কোভিড-19-এর যে ডাবল ভ্যাকসিন যে আছে, ডাবল মানে 2বার লইতে লাগে, প্রথমে একবার লইছেন তো আপনারা সব 2বার লই গেছেন কি আপনারা সময় হয়েছে না, 2বারেরটাও আপনারা লইবা যাতে আমরা সমাজটা সুস্থ থাকতে পারি, ভালো থাকতে পারি, সব আপনারা পরিবারের মানুষ ভালো থাকতে পারে। আপনারাও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ করবা যাতে তাই এইভাবে সমাজের সেবা হয়। হ্যাঁ,
बराक घाटी में आग्रासन तथा आपसी भाईचारे के माहौल को बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई संगठन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किए गए। साथ ही असम राज्य सरकार से जल्द प्रदीप दत्त राय को रिहा किए जाने का मांग भी रखा गया। এবং প্রয়াস এবং সেই জায়গা থেকে আজকের আমাদের এই নাগরিক সভার আহ্বান যে আমরা সম্মিলিতভাবে বলবো যে বিচার প্রক্রিয়া চলুক, বিচার প্রক্রিয়ার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে। কেউ যদি মনে করেন যে তিনি দোষী, তিনি বিচার প্রক্রিয়াতে যাবেন, বিচারক ঠিক করবেন তিনি দোষী না নির্দোষ। কিন্তু তাই বলে অন্যায়ভাবে অনৈতিকভাবে একটা মানুষকে, একটা গণতান্ত্রিক মানুষকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার সেডিশন আইন আনবে, দেশদ্রোহী আইন আনবে, যে আইনটা ব্রিটিশের গোলামির যে লিগেসি, সেই লিগেসি বহন করছে। খোদ ব্রিটেনে সেই আইন নেই আজকের দিনে, কিন্তু ভারতবর্ষ আমরা দেখতে পাচ্ছি বারবার সেই আইন দিয়ে গণতান্ত্রিক এবং প্রতিবাদী মুখগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এবং আমরা জানি যে সেই আইন দিয়ে আজকে প্রতিবাদ করা হয়েছে, কাল কে করবে আমরা জানি না। আমরা শঙ্কিত সেই বিষয়ে। আমরা চাই না প্রতিবাদের মুখ বন্ধ হতে, আমরা চাই প্রতিবাদের মুখ সরব থাকতে। কারণ একটা সরকার যদি চলে, একটা রাষ্ট্র যদি গতিশীল থাকে, তাহলে সেখানে প্রতিবাদী মুখ থাকতে হয়। কিন্তু কৌশলে সেই জায়গাটুকুকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে আজকের সময়। এই যে জায়গা, সেই সচেতনতার জায়গা থেকে আমাদের মনে হয়েছে এখন আমাদের মধ্যে মত বিনিময়ের খুব সাংঘাতিকভাবে প্রয়োজন। আমরা আজকে এখানে আমরা মত বিনিময় করব, পরবর্তীতে আমরা কি করা যায়, কিভাবে কি করব, সে নিয়ে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবো। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যই অসমীয়া ভাষা অপমান করা হয়েছে। অসমীয়া ভাষা অপমান করা হয়েছে বলে আসামে বসবাসকারী অসমীয়া জনমানুষের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে। শৃঙ্খল চালিয়ার মতো আমি বলবো বাঙালি বিদ্বেষী, বাংলা ভাষা বিদ্বেষী কিছু লোক যারা লাচির সেনা বলে দাবি করে, তো লাচির বরফুকনের যুদ্ধটা বাঙালির বিরুদ্ধে ছিল না, সেটা তাদের জানা উচিত। লাচিদের তো ধ্বংস আগেও করেনি, বর্তমানেও করে নাই বা করবেও না। সুতরাং ওই মিডিয়ায় এই সমস্যাটা সৃষ্টি করেছে, আর সেটার সুযোগ নিয়েছে সরকার। সেটার সুযোগ নিয়ে প্রদীপ দত্ত রায়ের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করিয়ে প্রদীপ দত্ত রায়কে গ্রেফতার করে অমানবিকভাবে জেলের মধ্যে রাখা হয়েছে। আপনারা জানেন প্রদীপ দত্ত রায় লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে এসেছে। এটা লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেড পেশেন্টকে এইভাবে জেলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা, এটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমান? আপনারা যারা মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, আপনারা এই ব্যাপারটা টেক আপ করা দরকার মানবাধিকার কমিশনারের কাছে। যেটা লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা পেশেন্টকে এইভাবে কিভাবে কেন রাখা হয়? मेडिकल कॉलेजेर डाक्ताररा साहस कर। करीमगंज जिले के रातावाड़ी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापन किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने के बाद इलाके के लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दिन पथारखंड के विधायक कृष्णेंदु पाल तथा रातावाड़ी के विधायक विजय मालाकार को बधाई प्रकट किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस दिन लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आनंद उल्लास के साथ इस घोषणा के चलते खुशी व्यक्त किया। साथ ही पटाखे फोड़कर भी लोगों ने अपने जोश जाहिर किए। इस अवसर पर लोगों का कहना था कि अगर रातावाड़ी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय बनता है तो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोग रोजगार में शामिल होंगे और लाभान्वित भी होंगे। আমি গোটে পাথারকান্দি রাইজে এটা মানে সুখবর পালো যে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আর আমার কৃষ্ণেন্দু পাল বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল মহাশয় যি ঘোষণাটো কৰিলে আমি সেই ঘোষণাত ইমান আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ যি মানে বিধায়ক আছে কৃষ্ণেন্দু পাল তাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো মানে প্ৰচেষ্টা আমাক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দিলে সেইকাৰণে আমাৰ গোটেই ৰাইজে আজি আনন্দৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আমি উৎফুল্ল এই যে ইমান এটা ভাল সুখবৰ আমি পালোঁ। আমি মানে একদম অন্তৰৰ অন্তঃস্থল পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমার বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল মহোদয়। ধন্যবাদ। থেকে আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের পাতারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল মহাশয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। ওনার অক্লান্ত প্রচেষ্টায়
আজকে পাতালকান্দিতে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির যে সূচনা যে ঘোষণা হয়েছে এবং আমাদের পাতালকান্দির যুবকরার কাছে এক নূতন জিনিস যেটা আমরা পাতালকান্দির মধ্যে পাতালকান্দির ইতিহাসে এটা স্বর্ণিম অক্ষরে লেখা থাকবে। তার জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে এবং আমাদের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। কৃষ্ণেন্দু পাল জিন্দাবাদ, কৃষ্ণেন্দু পাল জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় জিন্দাবাদ, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ। कछार जिला पुलिस प्रशासन की ओर से प्रदीप दत्त राय की गिरफ्तारी के दौरान पत्रकारों द्वारा संवाद संग्रह किए जाने पर पत्रकारों को हैरान किए जाने के चलते सीचर के प्रेस क्लब में सभा आयोजित किया गया और पत्रकारों को हैरान किए जाने पर तथा उनके खिलाफ मामला लिए जाने के चलते तीव्र क्षोभ व्यक्त किया गया। ईद बराक घाटी के विभिन्न वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई समस्याओं पर आलोकपात किया गया और पुलिस प्रशासन राज्य व केंद्र सरकार के सिद्धांत पर तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर प्रेस क्लब के संपादक शंकर दे ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। একটি শতপ্রণোদিত মামলা করলো এবং সংবাদ মাধ্যমের দিকে যাতে এই অঞ্চলের কোনো কোনো মহলে তর্জনী উঠে আঙ্গুল উঠে সেই সুযোগ করে দিল, সেটা আমরা কোনো অবস্থায় মানতে পারি না। এ বিষয়ে আমরা মতামত জানবো এবং একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। পাশাপাশি আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে বলছি যে আমাদের এই অঞ্চলে যতটি সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে, বলবো 2 দশক ধরে আমরা দেখেছি সাংবাদিকরা যখনই আক্রান্ত হয়েছে খুব কম ক্ষেত্রে পুলিশের বিচার করেছে। সাংবাদিকরা সুবিচার পাননি, এটা আমরা দর্থহীন কণ্ঠে বলছি। সেই রণবীর রায় হত্যাকাণ্ডের যেমন বিচার হয়নি, আমরা পরিষ্কারভাবে জানি যে রণবীর রায় হত্যাকাণ্ডের ফাইল চাপা পড়ে রয়েছে, রণবীর রায় হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার হয়নি, এটা যেমন আমরা স্পষ্টতই দেখেছি। পাশাপাশি হাল আমলে আমরা দেখেছি যে মলিন শর্মার, সাংবাদিক মলিন শর্মার যে দুর্ঘটনায় যে মৃত্যু হয়েছিল, আমরা বলেছিলাম যে এর মধ্যে রহস্য রয়েছে। সেই মলিন শর্মার যে রহস্যময় মৃত্যু, সেটারও পুলিশ কোনো কিনারা করতে পারেনি। এমনকি যে টিপার বা যে ট্রাক বা যে গাড়িটি মলিন শর্মাকে ধাক্কা মেরেছিল, আজ পর্যন্ত পুলিশ সেটিকে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। পুলিশ যেখানে সাংবাদিকদের এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি, সেখানে একটা বলবো একটা প্রফেশনাল একটা হ্যাজার্ড একটা বাক্য বিনিময় হয়েছে, সেটিকে খুব বড় করে সংবাদ মাধ্যমে একটা বড় ধরনের শতপ্রণোদিত মামলা পুলিশ যেভাবে করেছে, সেটা কি আমরা মেনে নিতে পারি? এই প্রশ্ন আমি ছুড়ে দিচ্ছি। আমি যেটা বলবো আমার প্রাথমিক উপস্থাপনা, আমি বলবো আপনারা যে প্রস্তাব যে এটা আমরা কোনো অবস্থায় মেনে নিতে পারি না। সংবাদ মাধ্যমের উপর এ ধরনের একটা দাগ পড়বে যে এমন একটা ঘটনা, যে ঘটনার সঙ্গে এ অঞ্চলের সামগ্রিক জনজীবনের একটা চিন্তাভাবনা সম্পৃক্ত রয়েছে, সেটা আমরা মেনে নিব না। আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি যে আমরা কাছাড়ের পুলিশ সুপারকে কাল বা পরশু যেটা সম্ভব হয় একটা আমরা স্মারকপত্র পেশ করব। প্রয়োজনে সেটির কপি আমরা ডিজি অফ পুলিশ বা হোম সেক্রেটারি অফিসার লেভেলেই থাকো, অফিসার লেভেলে আমরা দেব। সেখানে আমরা স্পষ্টতই এই দাবি জানাবো যে এই মামলাটা রেজিস্টার হয়ে গেছে, কিন্তু কেস ডায়েরি এখনো দেয়নি। কেস ডায়েরি আমরা শুনেছি যে 6 ডিসেম্বরের মধ্যে কেস ডায়েরি দেওয়ার কথা। এর आगे केस डायरी करीमगंज जिले में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण तथा बराक घाटी में असमिया भाषा के वितर्क को लेकर कांग्रेस के विधायक कमलाकर देवपुरकाश ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। इस दिन कई जाने माने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने विस्तारित जानकारी दिया और राज्य व केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए। गौरतलब है कि प्रदीप दत्त राय की गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण दी और जल्द से जल्द उन्हें रिहा किए जाने का मांग भी रखा। সমর্থন নকৰোঁ, কালি লগোৱাটো সমৰ্থন নকৰোঁ, বাট দেয়াৰ ইজ এ এক্সিষ্টিং ল। মই ভাবোঁ যে এইটো সমাধান কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত এটা হেৰি আছে। মই এইটো ৰিজলিউশ্যন এটা আনিছোঁ যে আল্টিমেটলি কি হৈছে যে লাচিত সেনা আৰু BDF এইকেইটা নাইকিয়া হৈ যাব। নাইকিয়া এইটো কাৰণে হৈ যাব যে যদি আমাৰ এই যে লেংগুৱেজ এক্ট যিটো আছে যদি এমেণ্ডমেণ্ট কৰি কেনে
যদি আমি বিশেষকৈ বাঙালী ভাষাটো যদি বেংগলীটো যদি আমি সহযোগী ভাষা হিচাপে যদি আমি স্বীকৃতি দিব পাৰি তেনেহ'লে গোটেই ঘটনাটো খেল সদায় গোটেইকেইটা ঠাইত অসমীয়া থাকিব আৰু গোটেইকেইটা ঠাইত বঙালী থাকিব নিশ্চয় আমাৰ মিলা প্ৰীতিটো বেছিকৈ হ'ব সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ কি মানসিকতা এইটো আমি চাব বিচাৰিছোঁ সিহঁতে চেংটো লগাব বিচাৰিছে না সিহঁতে আমাৰ মাজত এটা মিলা প্ৰীতি কৰিবলৈ বিচাৰিছে মোটেই সিহঁতে মিলা প্ৰীতি কৰিবলৈ বিচৰা নাই এইটো কাৰণে যি কৈ থাকে আৰু ইছ্যু এটা হৈ থাকে ইটো ইছ্যু বেলেগ পিনে লৈ যায় কি যে আমাৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু কি হাতৰ পৰা গুচি গ'ল বিজু হাজৰিকা কিবা এতিয়া কিবা মিনিষ্টাৰ নাই নেকি বিজু হাজৰিকা কি মিনিষ্টাৰ নহয় নেকি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় নেকি কি হাতৰ পৰা গুচি গৈছে আৰু তেনেহ'লে ৰিজাইন দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ যদি হাতৰ পৰা গুচি গৈছে তেনেহ'লে ৰিজাইন দিব লাগে এই যে অসহায় অৱস্থা যিটো দেখা পালোঁ নেকি হেল্পলেছ অৱস্থা যিটো দেখা পালোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ মই আগতে কেতিয়া দেখা নাই এনেকৈ হেল্পলেছ আৰু আৰু ভোটৰ কাৰণে সিহঁতে যি কৰি আছে আৰু কেতিয়াবা এছএমএছ কেতিয়াবা বেংগলী আমি এছএমএছ বেংগলী এইবোৰো ৰাজনীতি নকৰোঁ আৰু আল্টিমেটলি আমাৰ এটাই কথা আৰু আমি গোটেইকেইটা মিলি কেনে যাতে প্ৰত্যেকে মিলি কেনে যাতে আমি অসমৰ অভিমানটো অসমৰ মান মৰ্যাদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে আৰু প্ৰত্যেকটা ভাষাগোষ্ঠীৰ মানুহে সন্মান পাব লাগে প্ৰত্যেকে আৰু ইতিমধ্যে আমি आने वाले 5 दिसंबर को सीजर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में असम प्रीमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू ढोर, संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह, क्रिकेट सचिव निरंजन दास तथा दूसरे कई हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের থার্ড টাইম আসাম প্রিমিয়ার আগামী 5 ডিসেম্বর আগামী 5 ডিসেম্বর থেকে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশ মতে আমরা একটা প্রেস মিট চলে পারলে আইবা ঠিক 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 আমাদের আগামী আমাদের এটা হয়ে যাবে আমাদের কোনো সরকারি বা নিজস্ব ফান্ড লাগবে না হয়তো আমি আরেকটা ব্যাপার জানিয়ে রাখতে চাই যে অ্যাসোসিয়েশনের এই টুর্নামেন্টের জন্য আমি আম্পায়ার সেক্রেটারি হিমাদ্রি শেখর দাসের সাথে কথা বলেছি এই বছর আমরা 15 থেকে 25 টাকার ভিতরে সেই ফিসটা আমরা আরো মানে দুইটি আমরা গ্রুপ করেছি প্রত্যেক লাস্ট ইয়ারের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল দুটা গ্রুপে আছে এবং বাকিগুলো আমরা লটারির মাধ্যমে ওইগুলা গ্রুপ তৈরি করেছি এবং ইন প্রেজেন্স অফ ক্লাব ছিল তো খেলা হবে 40 ওভারের খেলা রেড বল হোয়াইট ড্রেসে খেলা ফার্স্ট রাউন্ডে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টকে শেষ করতে হবে 31 ডিসেম্বর এই ডেটটা আপনাদের জানিয়ে রাখা হবে তো আগামী 5 ডিসেম্বরকে খেলা শুরু হবে সেটাই এবং একটা টিমে থাকবে এবং মেইন 11-এ 3 জন খেলাতে লাগবে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে মিনিমাম 5 ম্যাক্সিমাম 5 এবং টোটাল নাম্বার অফ রেজিস্ট্রেশন একটা ক্লাবের ম্যাক্সিমাম 21 জন থাকতে পারে 3 জন মানে অন ফিল্ড থাকতে হবে গ্যাস প্লেয়ার 2 জন গ্যাস প্লেয়ার তো লাস্ট ইয়ারের মধ্যে 2 জন আছে 2 জন গ্যাস প্লেয়ার নিতে হবে রঞ্জি প্লেয়ার হিসাবে যারা খেলতে পারবে একটা টিমে ম্যাচ বল প্রত্যেকটা দিয়ে আমাদের মোটামুটি কুলিয়ে যায় মানে খুব একটা ডেফিসিট হয় সেই টাকা দিয়ে আমাদের এই টুর্নামেন্ট আমরা চালাতে পারি আর 1 লক্ষ টাকা দিলেও হতো 1.5 লক্ষ টাকাও দিলেও সংসারটা মোটামুটি চলে যাবে এখন প্রশ্নটা হলো সুন্দর প্রশ্ন বিকাশ দা 2.5 লক্ষ টাকা এটা কিন্তু ডিএস এর বাস্তব আলটিমেটলি উড়িয়া কিন্তু শীতের মাস্টার প্রিপেয়ার কিন্তু মানে আলটিমেটলি বাস্তব না ডেইলি 4টা লেবার যদি কাজ করে 250 টাকা করে যদি ম্যাচ বলের দামও বাড়ছে बहु प्रतीक्षित हाईलाकांदी व करीमगंज जिले से प्रकाशित दैनिक खबर हमारे पत्रिका का स्थायी मुख्य कार्यालय भवन का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाईलाकांदी जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में इलाके के वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। कार्यक्रम में पत्रिका के स्वत्वाधिकारी तथा विशिष्ट बुद्धिजीवी पत्रकार शिवर नाथ के सभापतित्व में आयोजित सभा में उन्हें विस्तारित तौर पर संबर्धना प्रदान किया गया और 11 बजे प्रमुख अतिथियों की मौजूदगी में फाउंडेशन स्टोन डाला गया। तत्पश्चात कई मुद्दों को लेकर एक आलोकपात करते हुए कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए।
হ্যাঁ ভালো হোক, শুভ হোক। অফিস কালকে পরিষ্কার হইব। আর আমি আজকে ইয়ে পাইছি, পেপারের পেপারের আজকে নন্দন ওই যে দৈনিক খবর আমাদের না, তোমার ইয়ত দেওয়া হয়েছে না, ইনভাইট করা হয়েছে না, আমার ইয়ে নকইল ডাইরেক্টর নকইল তোমার খবর হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমার লগে দেখা করে মাতুন। হ্যাঁ এবং শ্রদ্ধেয় আজকের সভাপতি এবং উপস্থিত বিশেষ বর্গদ্বয়কে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রথমেই জানাচ্ছি আমাদের দৈনিক খবরের যারা যুক্ত সম্পাদক এবং যারা যুক্ত এই পেপারের সঙ্গে তাহাদেরকে আমার আন্তরিক অশেষ ধন্যবাদ। একমাত্র ভারতীয় গোরক্ষা বাহিনী সরকারের কাছে জানিয়েছিল যে যারা সাংবাদিকতা করে তাদের জন্য ফ্রি কস্ট ইন্স্যুরেন্স দেওয়া হয় 50 লক্ষ টাকা। আজ পর্যন্ত কেউ কিন্তু এই কথা বলেনি বা এই কথা কেউ কিন্তু চিন্তা করেনি সাংবাদিকদের কথা। কিন্তু আমরা ভারতীয় গোরক্ষা বাহিনী এই কথা চিন্তা করেছি, কারণ আমরা ঘোড়া থাকি, কিন্তু ওরা অনেক লড়াই করে নিউজ আনে আমাদেরকে শোনায় বা আমরা ঘরে বসে টিভিতে দেখতে পাই। কাদের জন্য দেখতে পাই? আজকে যদি সাংবাদিকরা ফিল্ডে না যেত আমরা কি দেখতে পেতাম? নিশ্চয়ই না। ওরা যে প্রাণের ভয় এবং প্রাণের চিন্তা না করে আমাদেরকে সংবাদ দেখাচ্ছে, ওদের কথা তো আমাদেরও একবার চিন্তা করতে হবে বিশিষ্ট নাগরিকদের। এ কথা সত্যি কিনা বলেন? হ্যাঁ, কারণ ওরা আমরা নিউজ বা পেপার পড়ি স্যার, কিন্তু এইটার কথা চিন্তা করি না যে কারা আমাদের কাছে তুলে ধরলো এসব খবর। কারণ আমাদের এটাও চিন্তা করতে হবে যে ওদেরও লাইফ আছে, ওদেরও রিস্ক আছে, ওদের রিস্ক নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। ভালো করে কাজ করবে। আৰু এই রিজনাল নিউজ পেপারটা আমার একটা রাজ্যিক নিউজ পেপারের মতন একটা পেপার হোক, তারা আমরা শুভকামনা রাখছি। আৰু আপনারা এই কাজে আগে যাও, নির্ভীকভাবে নির্ভীক নিরপেক্ষ আর সততা লই আপনারা রিপোর্টিং করে জনসাধারণকে খবরগুলো জানার ব্যবস্থা করবেন। এবং আমার শুভকামনা আপনার মধ্যে আছে, আমার সহযোগিতা থাকবে। আর আমারও প্রশাসনের সবসময় আমি আশা করি আপনারা সহযোগিতা করবে। আর পরবর্তী পর্যায়ে যদি কোনো সময় কিছু সহযোগিতা আপনারা ভাবে, তাহলে আপনি যোগাযোগ করতে পারে, আমার ওখানে যাইতে পারে, বা আমারও যদি কিছু থাকে আমি আপনারা জানাবো। কারণ সংবাদপত্র যেটা ভূমিকা, আমাদের আগে বক্তব্য যে গুণীগানী ব্যক্তিগণে বক্তব্য রেখেছিল তারা কইছে সংবাদপত্রের যেটা ভূমিকা, তারা সবই জানে সংবাদপত্র কি ভূমিকা লইতে পারে সমাজে। তো আমি আর কিছু वक्तव्य कथा जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र में सरकारी जमीन दखल मुक्त किए जाने के उद्देश्य को सामने रखते हुए सोनाई प्रशासन कार्रवाई पर उतराई है। सोनाई समष्टि अंतर्गत सोनाई बाजार के प्रवेश पथ तथा आसपास के कई क्षेत्रों में सरकारी सूची के आधार पर मापजोख कर अवैध तौर पर बनाए गए व्यवसायिक प्रतिष्ठान व दूसरे घरों को तोड़फोड़ किए जाने की तैयारी चल रही है। इस संदर्भ में सोलाई सर्कल मजिस्ट्रेट दीपंकर नाथ व विकास क्षेत्र के उद्योग से आयोजित इस अभियान में कई कदम उठाए जा रहे हैं।
लंबा हो टाइम दे उधर से घूम के जाओ वही बोलो ना क्या अरे क्या किससे बात कर रहे हैं आपको मालूम नहीं अप्रोच कर रहे हैं ना पूरा कागज कर लेके आना कागज कर लेके आना कागज कर लेके आना ठीक है आप समझ दीजिए मेरे को समझ दीजिए अरे कागज तुम्हारे पास हाँ तो नहीं समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। अब तक सिलचर के एनआईटी क्षेत्र में दीपचंद गोस्वामी नाम के एक व्यक्ति के घर में अग्निकांड के चलते पूरा घर हुआ राख का ढेर। परिवार सदस्यों में छाया दुखद माहौल। सहयोगिता में जुटे मीडिया एसोसिएट्स ऑफ असम। विभिन्न दफा मांगों को लेकर सीआईटीयू व सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार पर लगाए गए कई आरोप। विश्व हिंदू परिषद के संगठन मातृशक्ति व दुर्गा वाहिनी का संपन्न हुआ 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। हजारों महिलाओं ने दिया योगदान।
कृषि अधिनियम बिल वापस ले जाने के बाद किसानों को हर्जाना दिए जाने के साथ साथ कई दफा मांगों को लेकर सारा भारत कृषक सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया विक्षोभ प्रदर्शन, राज्य व केंद्र सरकार के ऊपर लगाए गए कई आरोप। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए कसार करीमगंज व हैलाकांड जिले में पालन किया गया विश्व एड्स दिवस। जागरूकता मूलक रैली के साथ साथ आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।